डॉक्टर मुसरत अमीन साडे नाल टैलीफोनिक लाइन पर मौजूद ने, उन्होंने सवालों नाल मजीद तफसीलात जान लेने। डॉक्टर साहब, सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया तुहाडे वक्त दा। मुज़ाकरात जिहड़े ने ओह होए भी नहीं और इंज भी लग रहा है कि हो भी गए ने और जिहड़ी इवेंट्स जिहड़े ने वापस भी चले गए ने, की कहना चाहोगे? एक्चुअली जो कल अपनी गल हुई थी कि मैं तेन यही दसा कि 40 साल बल्कि इससे भी ज्यादा अर्से का तनाजा है। 40 दिन हो गए ने एक एक्टिव वॉर तीन कंट्रीज इजराइल, अमेरिका से ईरान। बहुत लंबे अरसे की कशीदगी है। जो पॉइंट दिते थे दोनों पार्टियां ने, इन्हों से यह बड़ी वड्डी गल थी कि ब्रेक थ्रू सी कि निगोशिएटिंग टेबल पे आ गए। एक रात या दो रात कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक डिसीजन हो जाए कि अगली पार्टी मान ले या दूसरी पार्टी मान ले। ये हाली निगोशिएशन का आगाज है। तो मेरा एक ख्याल है कि ये अगे होर भी चलेंगे। मैं तो अली ना उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का या कोई भी क्राइसिस होता है उनका हल एंड पे निगोशिएटिंग टेबल से ही निकलता है। जंग कोई हल नहीं होता। तो आई गेस कि अगे भी ये चलेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आप अमेरिका की गल करिए, अमेरिका जोड़ा है और एक पावर भी है और उन्होंने अपनी सुर्ख लकीरां जड़ियां ने वाजे तौर पर बयान कीतियां ने। नो डाउट अगर वो पॉइंट्स लैके आए सी, ईरान लैके आया सी तो उस दे नाल अमेरिका भी लैके आया सी और दोवां दी सारे पॉइंट्स मन लिते जान, ये भी बहुत ज़्यादा जोड़ा है कि कभी इम्कान नहीं होंगे कि किसी का कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है। तो उन्होंने की लग रहा है कि मुज़ाकरात जिहड़े ने किस नहज तक गए और की जिहड़े ने रिजल्ट्स मजीद आने वाले दिनों में सानू देखने को मिलेंगे? देखो, मैं मेरी अपनी जी एक पर्सनल ओपीनियन है कि तुम मेरे को पूछो तो मेरा ख्याल है कि काफी हर पॉइंट से डिटेल डिस्कशन हुई है। तुम गल कर रहे थे पहले कि फ्यूचर चलेंगे निगोशिएशन या किसी तक पहुंचेंगे। तो मैं तुम्हें यही दस रही थी कि ये हाली आगाज होया है। और कोई स्टेट भी मैं पहले भी गल की कि जो स्टेट्स होंगे ने ना वो बड़ी रैशनल एक्टर्स होंगे ने और रैशनैलिटी के नाल डिसीजन होंगे ने। कोई एक बंदे ने डिसीजन ने जेड़ा डिफरेंट मॉडल्स है इन फॉरेन पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो ये मॉडल जेडे ने उन्होंने देखना होंगे है कि उन्होंने इंटरस्ट की है, लोगों ने इंटरस्ट की है। वॉर कभी भी प्रीवियसली अगर देखो जी वर्ल्ड वॉर्स ने हुई ने तो कभी भी वो लोगों के हाथ या दुनिया के हाथ नहीं रही। निगोशिएशन जेडे ने मेरा ख्याल है कि अगे जो कंटिन्यू रहेंगे। बहुत सारे पॉइंट से गलबात हुई होएगी, लेकिन जिससे डेडलॉक होया है, मेरा जो अपना ख्याल है जी मेरी पर्सनल ओपीनियन है, अगर तुम मेरे को पूछो स्टेट ऑफ हॉर्मस के खोलन से होया होगा। क्योंकि तुहानू पता है कि जंग तो पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मस सी वो ओपन सी और उत्थे कोई किसी का कोई क्लेम नहीं सी। लेकिन अगर तुम देखो इंटरनेशनल लॉ के हवाले नाल ते इंटरनेशनल वाटर्स विच नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मस से जो कंट्रोल है ना, अगर क्लेम है तो ईरान का ही है। तो ईरान ने जो देखा कि उन्होंने स्ट्रैंगल हो रहे हैं और हर पासों उन्होंने पाबंदियां रही ने, तो उन्होंने देखा कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस से अगर वो कंट्रोल कर लें तो तुम देखा पूरी दुनिया की इकोनॉमी कितने चली गई। हाँ जी, बिल्कुल अप्स एंड डाउन हो गई। और उन्होंने कहा कि असं हम स्टेट ऑफ हॉर्मस से अपना कंट्रोल नहीं सकते। इतने मेरा ख्याल है इस और ईरान ने अमेरिका ने क्या होएगा कि तुम बगैर किसी कंडीशन से जिवें पहले वाली वॉर की पोजीशन थी उन्हें लैके आओ। तो ईरान ने और भी फिर क्या होएगा, सीज फायर का क्या होगा, गजा क्या होगा, लेबनान से उन्होंने पहले प्री कंडीशन थी, उन्होंने एसेट थी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ईरान ਦਾ ਵੀ ਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ नहीं होएगी, डी एस्केलेशन करेंगे और एस्केलेशन नहीं होएगी तो वॉर इंपोज नहीं की जाएगी ईरान से। बहुत वड्डी इन्हां दी जी मांग सी ईरान की। तो मेरा ख्याल है इन्हां दो गल्लां ते चीज़ां जिहड़ियां ने ना वो सच्चियां होणियां ने। बाकी मेरा ख्याल है कि इन्नियां मुश्किल चीज़ां नहीं थी क्योंकि दोनों फरीकां ने पहले तो ही अपने पॉइंट्स जिहड़े ने वो दस्से होए सी कि साडा जिहड़ा मेन पॉइंट है वो वे। डॉक्टर साहब, तुहानू की लगता है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात की सब तो वड्डी रुकावट बन चुका है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ना ये रुकावट थी।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਸਟਰਸਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਈਰਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ 60% ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋਰੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਹਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਹੌਕਿਸ਼ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਆਫਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਨਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਈਨਲ ਆਫਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ 10-15% ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 10 to 15% ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੀ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ, ਅਗਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਇਕੋਨਮੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਠਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ।
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਾਰਥ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਨ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮੁਮਕਿਨਾ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੌਕਿਫ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ईरान ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? जी ईरान ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ईरान ਦੇ ਮੌਕਿਫ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ देखो ना, डिप्लोमेसी बड़ी एक ट्रिकी ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਤਚੀਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।